믿음의 한 해 가족 여러분 안녕하십니까? 오늘도 우리 함께 이곳에 참여하신 모든 한 해 가족들과 각 교회와 각 가정에서 온라인으로 참석하시는 모든 충청 믿음의 한 해 가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 서울과 여러 각 지역에서 저에게 연락이 왔습니다. 목사님, 시작할 때는 아멘이 그렇게 큰데 점점 작아지는 이유가 무엇입니까? 혹시 시작할 때 연습한 거 아닙니까? 이렇게 물으셔서 우리 연습한 적 있습니까? 없지요? 예. 그래서 아멘의 감동이 각 가정과 교회로 전달되고 있음을 기억해 주십시오. 그래서 이곳에 목요일이지만 여전히 가득 찬 성도들이 한 자리에 모이게 하신 우리 하나님께 영광을 돌립니다. 이번 한 주간 동안 말씀의 은혜는 부족한 제가 드리는 것이 아니라 성령께서 온전한 말씀으로 각 심령 속에 임하시는 은혜임을 기억하심으로 하나님께 온전한 영광을 돌릴 수 있는 귀한 전도회가 되기를 우리 예수님의 이름으로 소망합니다. 네 번째 날 주제는 같이 할 때 같이 있다입니다. 들소떼가 있었습니다. 어느 날 들소들이 한 방향으로 뛰는 일이 생겼습니다. 갑자기 푸른 초원에 열심히 풀을 먹던 들소들이 한 마리가 깜짝 놀라 한 방향으로 뛰자 너나 할 것 없이 모두가 뛰기 시작했습니다. 얼마나 먼지바람을 일으키는지 저 멀리 떨어져 있던 들소마저도 있는 힘껏 달려와 그 대열에 합류하기 시작합니다. 얼마나 빨리 무섭게 뛰는지 이 들소들이 지금 어디로 가는지도 모르고 열심히 뛰기 시작했습니다. 그런데 문제가 생긴 것입니다. 절벽이 눈앞에 보인 것입니다. 가장 앞에 뛰던 들소는 앞에 눈앞에 절벽이 있기 때문에 뛰다가 멈춰 설려 있지만 그 수백 마리의 들소들이 뛰어오는 그 속도를 늦추지 못하고 모든 들소들이 낭떠러지에 떨어 피바다가 되었습니다. 이것은 군중심리라는 것입니다. 그럼 첫 번째 들소는 왜 뛰었는가? 지나가던 뱀이 살짝 다리를 물어서 깜짝 놀라 뛰었는데 옆에 있던 들소들은 그냥 옆에 들소가 뛰니 따라 뛰는 것입니다. 그럼 과연 사람은 어떠할까? 시작하며 저희가 한 영상을 보려고 하는데요. 이 영상의 내용은 여기 앉아있는 모든 사람들은 약속 하나를 했습니다. 벨이 울리면 일어서기로. 그런데 마지막에 들어온 한 사람은 그 내용을 모릅니다. 그러면 과연 이 모르던 사람이 이 사람들과 함께 일어날 것인가? 우리 그 영상을 함께 보겠습니다. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group.
But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Listen up for a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why are you standing Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is 이것이 바로 Jonah Berger of the 군중 심리라고 하는 것입니다. 아무도 왜 그렇게 하는지를 몰라도 남들이 하면 따라하고 다수가 하면 그것이 진리인 것처럼 보이는 세상. 왜 그런가? 그래야 두려움이 마음에서 사라지고 마음에 안정감이 들기 때문입니다. 왜 수많은 사람들이 많은 성도들이 다니는 교회에 다녀야 하고 많은 종파가 속해 있는 교회에 다녀야만 하는가라고 하는 질문에 많은 사람이 다니기 때문에라고 하는 대답을 가장 많이 했다는 사실입니다. 오늘 성경 다니엘서에는 다니엘과 세 친구가 수많은 포로들이 끌려갔던 그 바벨론에서 음식물에 대한 구별을 했을 때 수많은 사람들은 하지 않았습니다. 그때 느부갓네살 왕은 그들의 정체성이었던 이름을 바꿔버립니다. 그들의 이름 속에는 하나님의 의미가 들어있었습니다. 하나냐라고 하는 의미는 나에게 귀한 분이시다. 미사엘이라고 하는 이름은 하나님과 같이 선하다. 아사랴라고 하는 이름은 하나님은 나의 도움이시다 라고 하는 뜻을 갖고 있습니다. 그런데 이 왕이 그 이름을 어떻게 바꿨는지를 한번 보겠습니다. 사드락 태양을 숨기는 자, 메삭 바벨론의 신을 섬기는 자, 아벳느고 시바 신을 섬기는 자라고 하는 이름으로 그 이름의 뜻을 완전히 바꿔버렸습니다. 오늘 우리가 세상을 살아가지만 우리가 이 말씀을 주목해서 보실 필요가 있습니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴. 믿음의 하늘가족 여러분, 우리가 누구를 기쁘게 하며 사는 사람이 되시겠습니까? 군중심리는 매우 강력한 힘을 가지고 있습니다. 하나님을 믿는다고 할지라도 세상의 압력에 극복할 수 있는 영적 믿음을 갖지 못하면 성경이 말하는 승리를 가질 수 없음을 기억하셔야 합니다. 오늘 우리가 이 자리에 스스로 오셨다고 생각하시나요? 오늘 방송을 듣고 계신 우리 각 가정과 각 지역교회에 있는 분들, 내가 왔다고 생각하시나요? 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 너를 지상만인에서 자기 백성으로 선택하셨다. 아멘입니까? 아멘입니다. 우리의 믿음은 하나님께서 허락해 주시겠다라는 것입니다. 2000년 전 예수님이 이 땅에 오셨을 때 제자들을 부르실 때도 같은 방법으로 부르셨습니다. 마가복음 3장 13절을 보시면 제자들을 예수님께서 부르셨다라고 되어 있습니다. 내가 오고 싶어서 왔던 제자는 유일하게 한 명, 가룟 유다밖에 없었어요. 모든 제자들은 누가 불러주신 거예요? 예수님이 불러주셨다는 것입니다. 제가 영월교회에 심호할 때
한 감리교회 집사님이 계셨습니다. 예배를 드리고 있는데 저녁 예배 시간에 걸어 들어오시는 것입니다. 그래서 어떻게 오셨습니까? 라고 하니까 이름도 묻지 않고 아무것도 묻지 않고 예배만 드리고 가겠습니다 라고 이야기해서 아무것도 못 물었습니다. 그렇게 화요일에 한번 예배를 드리시더니 제가 한 번 더 올 텐데 이름 한 번만 물으면 제가 2번 다시 오셔야 할 것입니다. 물을 수 있어요, 없어요? 안 물었어요. 그런데 화요일에 예전에는 정각에 오시다가 5분 10분 빨리 오기 시작합니다. 또 이야기합니다. 이름만 물었다 하면 제가 2번 다시 오나 보십시오. 안 물었어요. 그렇게 2개월이 지났습니다. 근데 어느 날 금요일에 예배 온 것입니다. 어떻게 오셨습니까? 라고 물으니까 이름만 물어만 보세요. 제가 오나 봐라. 그래서 제가 안 물었어요. 그렇게 4개월이 지났습니다. 근데 토요일 설교 예배 시간에 오신 것입니다. 그래서 제가 손님 소개하려고 했더니 이름만 물었다 봐라 라고 또 얘기해서 제가 묻지 않았습니다. 그렇게 6개월이 지났습니다. 그리고 안식일학교 시간에 참석했습니다. 시키지도 않았는데 나와서 본인의 이름을 이야기하시는 것입니다. 본인이 이야기할 때 저희가 영월교에서 요한계시록 시리즈 강해라고 하는 현수막을 붙여놨을 때 지나가는데 문득 거기에 너무 들어가고 싶더라는 거예요. 그래서 들어가서 말씀을 들어보니 진리의 말씀인 것이 내 마음속에 끌어당기는 힘을 주체할 수 없었어. 또 다른 말씀을 듣다가 1년이 지나 스스로 침례를 받으시며 이렇게 고백했습니다. 제가 이 교회에 온 것은 제 스스로 온 것이 아니라 하나님께서 이끌어 주셨음에 감사를 드립니다. 오늘 우리가 함께 이곳에서 예배드리는 것은 하나님이 은혜 가운데 이끌어 주셨고 앞으로도 우리의 삶을 이끌어 주실 것을 믿는 믿음으로 시작되는 예배임을 기억하십시오. 그래서 요한복음 1장 12절에서 13절은 이렇게 말씀합니다. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 무엇이 되는 권세를 주시겠다고요? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 우리 혹시 각 가정에서 예배드리고 계신 분들도 제가 무엇이라고 했냐라고 하면 옆에 보시고 밑에 보이시는 자막을 보면서 함께 대답하며 예배에 참석해 주시기를 부탁드립니다. 그것이 예배에 동참하고 성령의 음성을 들을 수 있는 방법이기 때문입니다. 2번째입니다. 에베소서 2장 8절의 말씀입니다. 너희가 그 은혜에 의하여 무엇으로 말미암아요? 무엇으로 말미암아? 믿음으로 말미암아. 무엇을 허락하신 거예요? 구원을 주시겠다라고 했습니다. 그 구원은 하나님의 선물이라고 말씀했고 그것은 행위로 얻는 것이 아니라고 이야기했습니다. 여기 또 한 구절 요한복음 3장 16절의 말씀입니다. 너무 유명한 말씀이죠? 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 각 가정에 계신 각 지역교회에 계신 분들도 한 목소리로 함께 읽어주시기를 부탁드립니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 우리가 방금 읽었던 3개의 말씀은 믿음을 가지면 무엇이 되는 권세를 주겠다고 했죠? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주겠다고 했고 믿으면 무엇을 허락했다고 말씀하셨죠? 구원을 허락하시겠다라고 말씀하셨으며 믿으면 무엇을 주시겠다라고 지금 약속하셨습니까? 영생을 허락하시겠다라고 이야기했습니다. 이 말씀은 온전한 믿음을 가지면 하나님의 자녀가 되고 온전한 믿음을 가지면 구원받는 백성이 되며 온전한 믿음을 가지면 하나님의 백성이 되므로 영원한 하늘에 거할 수 있다고 하는 약속의 선물을 주신 것입니다. 성경을 살펴보면 창세기에 하나님이 창조하신 장면을 이렇게 소개하고 있습니다. 하나님이 풀과 씨 맺는 채소를 각기 뭐대로 만드셨다고요? 종류대로 만드셨습니다. 씨 맺는 열매를 각기 어떻게 만드셨어요? 종류대로 만드셨죠. 날개 있는 모든 새를 어떻게 만드셨다고요? 종류대로 만드셨죠. 하늘이 땅의 짐승을 어떻게 만드셨다 그랬죠? 종류대로 만드셨다고 했죠. 이 말은 이 말입니다. 새는 새같이, 고양이는 고양이같이, 개는 개같이, 소는 소같이. 그럼 사람은 어떻게 만드셨을까요? 사람은 사람같이 만드셨을까요? 아닙니다. 성경 창세기 1장 27절을 보면 사람을 하나님의 형상대로 만드셨다. 아멘입니다. 사람을 사람답게 만든 것이 아니라
하나님의 형상을 따라 만들었다라고 이야기하고 있는 것입니다. 창세기 1장 26절에 우리의 형상을 따라, 사람이라고 하는 단어는 안트로포스입니다. 이 안트로포스라는 말은 안트로, 위를 본다, 포스, 바라보는 자라는 뜻이에요. 그래서 사람의 원래 의미는 위를 바라보는 자라는 것입니다. 그때 희망을 얻는 것입니다. 그런데 동물 중에 돼지 아시죠? 꿀꿀돼지. 근데 돼지는 땅을 보며 사는 동물입니다. 왜냐하면 목이 굳었기 때문입니다. 그래서 그 돼지는 땅의 음식과 먹는 것을 취해 한 번도 하늘을 보지 못하다가 딱 죽기 직전 한 번 멱이 딸 때 홀라당 뒤집어져서 하늘 보고 죽는 존재가 돼지입니다. 그래서 성경은 돼지를 불결한 짐승이라고 지칭한 것입니다. 믿음의 하늘 가족 여러분, 고개를 들어 하늘을 바라봅시다. 하나님께서 이 시간 우리의 굳은 목을 다시 부드럽게 하시고 우리의 굳은 마음을 열어주셔서 이 시간 성령께서 각자의 심령 속에 말씀하시는 음성에 반응하게 되기를 우리 예수님의 이름으로 간절히 소망합니다. 하나님이 이렇게 특별하게 만드신 사람을 지으시고 명령을 하셨습니다. 창세기 1장 26절의 말씀입니다. 모든 것을 너희에게 뭐하게 하겠다고 이야기하고 있어요? 다스리게 하겠다라고 말씀하십니다. 창세기 1장 28절에도 생육하고 번성하며 땅에 충만하라 하시면서 뭐라고 말씀하셨어요? 모든 생물을 뭐하라고요? 다스리랍니다. 여기서 중요한 것은 다스린다고 하는 것은 가지라는 의미가 아니에요. 다스린다고 하는 것은 너에게 책임을 맡겨줄 테니 그 역할을 감당하는 청지기가 되라는 것입니다. 그래서 우리의 몸, 우리의 자녀, 우리의 모든 것이 내 것이 아님을 인정해야 합니다. 그것이 청지기의 삶이기 때문이에요. 이 의미는 모든 삶의 주인이 누구임을 고백하라는 거예요. 하나님이 나의 주인 되심을 고백하라는 것입니다. 그리고 하나님께서 동산 중앙에 2개의 나무를 심으셨습니다. 첫 번째 나무는 생명나무였고 두 번째 나무는 선악과를 알게 하는 나무였습니다. 그러면서 하나님께서 명령하셨지요. 너희가 모든 것을 먹을 수 있지만 무엇은 먹지 말라고 했죠? 선악과는 먹지 말아라 라고 말씀하셨습니다. 그런데 이 선악과를 먹었었습니다. 그래서 이 선악과를 먹은 다음에 하나님께서 에덴 동산에서 내보내신 이유는 동산 중앙에 생명나무를 먹으면 영생할까 하노라 라고 말씀하셨어요. 그래서 사람이 창조되었을 때 2가지 영생할 수 있는 조건이 다음과 같습니다. 그 첫 번째는 선악과를 먹지 말라. 이것은 누가 주인임을 인정하라는 거예요? 하나님이 나의 인생의 주인임을 인정할 때 영원히 살 수 있다는 것입니다. 두 번째는 생명과를 먹어라 라고 하는 말씀은 하나님의 말씀을 순종하라라는 것입니다. 이 2가지의 약속을 사람도 알고 있었지만 누군도 알고 있었을까요? 사탄 마귀도 알고 있었습니다. 어느 날 뱀으로 위장한 사탄이 뱀이 말을 하기 시작하며 이렇게 물어봅니다. 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐? 선악과를 먹지 말라 했냐라고 질문하면 되는 것을 굉장히 이야기를 꼬아서 이야기합니다. 죄의 특성이 이와 같습니다. 죄와 함께 있는 자리를 가지 마셔야 합니다. 죄가 있는 곳을 피해야 합니다. 죄와 대결해서 이기려 하지 마십시오. 죄는 이길 수가 없어요. 그래서 이어지는 말씀입니다. 그것을 먹지도 만지지도 말라 했습니다. 그런데 여기서 2가지의 말씀이 충돌합니다. 하나는 사탄의 이야기입니다. 결코 죽지 않겠다. 그러면서 뭐라고 이야기했냐면 하나님과 같이 되겠다라고 이야기했습니다. 그런데 하나님께서는 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무를 먹으면 반드시 뭐 하겠다 그랬죠? 죽겠다라고 이야기했습니다. 그럼 둘 중에 하나는 거짓말이겠죠. 그럼 누가 거짓말을 했는지를 보겠습니다. 하와가 먹었지요. 그리고 먹은 다음에 그것을 누구에게도 가져갔습니까? 아담에게 가져갔습니다. 지금 이 아담의 표정을 잘 보십시오. 지금 제가 손으로 가르치고 있는 이쪽이 아담의 표정입니다. TV에서 보시는 분들 보이십니까? 자, 여기 아담의 표정이 먹고 싶다라는 표정입니까? 먹기 싫다라는 표정입니까? 어떤 표정 같아요? 먹기 싫다. 이 말은 무슨 말이냐면 마음에 갈등이 있었다는 거예요. 이렇게 맛있는 거 나 2개 줘 라는 게 아니라 이거 먹으면 뭐 할 텐데? 죽을 텐데 알고 먹은 것입니다. 그래서 실제로 이 둘은 죽었습니다.
성경 창세기 3장 23절과 창세기 3장 19절에 너는 흙이니 뭐로 돌아가라고요? 흙으로 돌아가라 했어요. 그것이 죄의 결과입니다. 그럼 제가 여기서 재밌는 질문 한번 해볼까요? 만약에 하와만 먹고 아담이 야 이거 어떻게 먹어? 난 안 죽을 테니까 너만 죽어 라고 만약에 이야기했다면 하나님께서 하와 뭐로 만드셨지요? 갈비뼈 여기 수십 개 있잖아요. 그러니까 그거 하나 빼서 또 다른 하와 만들어주시면 안 됐을까요? 그 이야기를 이해하기 위해서 한 가지 예화를 들려드리겠습니다. 제가 아들 바보입니다. 아들 바보. 초등학교 8살이 되기 전 우리 첫째 아이가 7살 때 유치원 학예가 있었습니다. 저는 어린아이들이 춤추는 것을 보면서 그렇게 행복했던 적이 없었습니다. 춤을 얼마나 못 추는지 한 명이 이쪽으로 하면 다른 쪽으로 움직이고 있어요. 분명히 연습 많이 했을 텐데 그 틀리는 아이가 누구 아이일까요? 제 아이예요. 그리고 뒤로 갔다가 앞으로 왔다 하는 그 순서가 있는데 그걸 거꾸로 해가지고 옆 친구와 겹쳤어. 그러니까 옆에 있는 엄마가 비켜 내 아이 찢 나와야 된다 하는데 저는 그 모습도 이쁜 것입니다. 춤도 얼마나 단순한지 몰라요. 왼쪽 오른쪽 이걸 하는데 틀리는 거예요. 반대편 오른편. 그런데 그 모습이 좋아서 모든 부모들이 이 앞자리에 앉아 휴대폰을 들고 무릎을 꿇고 그 아이를 찍는데 누구만 찍을까요? 자기 아이만 찍는 거예요. 왜 그럴까? 여기 동그라미 겹친 아이 보이십니까? 반대편으로 하고 있는 이 아이가 바로 제 아이입니다. 그런데 여호와께서 내게 이르시되 너는 누구 아들이라고요? 내 아들이라. 영감의 말씀입니다. 비록 잃어버린 영혼이 단 한 사람뿐이라 할지라도 그리스도께서는 그 한 영혼을 위해 죽으셨을 것이다. 이 말씀이 하와만 죽을 뻔 했을지라도 내가 십자가에 달려 죽겠다는 것입니다. 은혜입니까? 감사하십니까? 이 지구의 인구가 70억 명이기 때문에 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이 아니라는 것입니다. 우리 귀한 한 사람 한 영혼이 너무너무 값진 목숨이기 때문에 하나님께서 너 그 한 사람아 내가 너 내 딸아 내 아들아 라고 하며 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 그것을 뭐 하라는 것입니까? 믿으라는 것입니다. 그러면 지금 누가 거짓말한 게 들통났습니까? 사탄이죠. 그래서 사탄은 결국 선악과를 먹은 사람은 죽었고 사탄은 자신의 거짓말을 감추기 위하여 몸은 죽었으나 몸은 안 죽는다고 거짓말한 거예요? 영혼은 죽지 않는다는 영혼 불멸설을 만들어낸 것입니다. 그래서 사람이 죽으면 뭐가 나온다고 그래요? 영혼이 나와서 천당 갔다가 지옥 갔다가 한다라는 것을 사탄이 만들어낸 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 이 사실이 진리로 밝혀졌을 때 예수님의 재림이 의미가 없어진다는 것입니다. 왜 수많은 개신교회에서 재림 운동이 사라졌는가? 왜요? 죽으면 하늘에 이미 가 있는데 예수님 다시 오실 필요 있어요? 없어요? 없기 때문입니다. 그러나 우리가 하나님에 대한 두 가지 확실한 믿음을 가져야 할 것이 있습니다. 첫 번째입니다. 천지 만물을 창조하신 하나님, 안식일을 거룩히 지키라고 하셨던 그 성경의 말씀을 확실하게 믿는 믿음을 가져야 합니다. 성경 이사야 40장 26절에 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 라고 말씀하시며 하나님이 지금도 이 땅을, 이 교회를, 우리 가정을, 나의 믿음을 지켜주시는 분임을 믿으라는 것입니다. 두 번째 믿음은 죽은 생명을 살리시는, 성경은 죽으면 잔다라고 표현했어요. 그래서 예수님이 세컨 커밍, 다시 오시는 재림하실 때 나팔 소리와 함께 다시 살아나는 첫째 날 배웠죠? 듣는 자는 살아나겠다. 살아서 하나님의 말씀을 듣고 순종했던 그 사람들이 예수님 재림하시는 그날 다시 살아날 것입니다. 그 말씀이 요한복음 6장 40절입니다. 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. 자, 그러면 우리가 아담과 하와가 왜 죽었는지를 살피겠습니다. 독이 있었습니까? 도둑질을 했습니까? 살인을 했습니까? 왜 죽었을까요? 이 원리를 우리 함께 그래프와 도표로 함께 살펴보겠습니다. 하나님 이름은 여호와입니다. 여호와라고 하는 뜻은 스스로 있는 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 그 말은 생명의 근원이 되신다는 것입니다. 그럼 사람은 무엇인가? 피조물인데 피조물은 이름의 뜻 자체가 스스로 있지 못한다라는 뜻입니다. 그런 사람에게
하나님께서 뭘 불어넣어 주셨다고 이야기했죠? 생기를 불어넣어 주시겠다라고 이야기했죠. 그러니까 하나님께로부터 생기를 불어넣어 줬으니까 그 생명을 뭐한 생명이라고 이야기하냐면 빌린 생명이다라고 이야기하는 것입니다. 이 사람이 선악과를 먹음으로 뭐 하려고 하는 사람이 된 거죠? 스스로 있는 자가 되려고 한 것입니다. 누구처럼 되려고 한 거예요? 하나님처럼 되려고 한 것입니다. 사람에게 사탄이 이야기했죠. 죽지 않을 거야. 그리고 넌 뭐가 될 거야? 하나님과 같이 될 것이야 라고 이야기한 게 이 의미입니다. 우리가 하나님과 같이 되려고 하는 순간 우리는 그 생기가 끊어지는 것입니다. 그래서 뭐가 되는 거예요? 죽음을 경험하게 되는 거예요. 이것을 뭐라고 표현하냐면 죄라고 표현하는 것입니다. 그래서 죄의 삭은 뭐다라고 이야기합니까? 죄의 삭은 사망이다라고 이야기하는 것입니다. 그래서 아담과 하와가 죽게 된 결정적인 이유는 선악과에 독이 있어서가 아닙니다. 살인죄를 저질렀고 간음죄를 저질렀고 도둑질을 했기 때문이 아닙니다. 무슨 죄입니까? 하나님과 관계가 끊어졌기 때문입니다. 그럼 죽을 수밖에 없는 사람이 다시 살 수 있는 유일한 방법은 뭘까요? 생명의 근원이신 하나님과 뭐 하는 겁니까? 연결되는 것입니다. 지금 서울이 난리가 난 거 뉴스로 들으셨죠? 오늘 330여 명이 넘었습니다. 400명으로 넘어서는 순간 다시 2단계가 시작된다는 뉴스 속보가 내려왔습니다. 지금 이런 시대에 우리가 코로나 전 시대에는 이 시대를 A, BC와 AD로 나눴죠. Before Christ, Anno Domini, 예수님 탄생 전후로 이 세상을 나눴다면 그때의 복음은 주 예수를 믿으라 그리하면 너희가 구원을 받겠다라는 것입니다. 그런데 많은 석학자들과 종교학자들이 코로나 이후의 시대를 뭐라고 이야기하나 보겠습니다. BC 코로나 전, After 코로나, After 코로나 다음 세상이 시작된다. 근데 그때에도 여전히 성경은 우리에게 예수님을 믿고 말씀에 순종하는 자가 되어야 한다라고 이야기합니다. 절대로 변하지 않는 진리의 불변의 말씀, 하나님의 말씀은 변하지 않는다는 사실 믿으시지요? 우리 신명기 8장 1절의 말씀입니다. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 뭐 하겠다고요? 살겠고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 뭐 하겠다고요? 차지하겠다는 것입니다. 그러면 사람이 어떻게 출생했는지를 살펴보겠습니다. 스가랴 4장 6절에 사람은 죄 중에서 나를 잉태했다라고 이야기했습니다. 그래서 사람은 태어나면서부터 죄인입니다. 억울하십니까? 그런데 성경은 사람이 구원받는 길도 예수 그리스도를 통해 단번에 해결하셨다고 말씀하셨습니다. 감사하시죠? 그래서 어린아기가 울 때 악을 쓰면서 우는 이유 아시겠습니까? 사람이 죄의 본성이 들어있기 때문입니다. 사람이 죄를 짓기 때문에 죄인이 되는 게 아니라 죄인이기 때문에 죄를 짓는 것입니다. 그것을 인정해야 우리가 누가 필요한 거예요? 예수님이 필요한 것입니다. 우리 예수님의 출생을 보겠습니다. 예수님은 마태복음 1장 18절에 무엇으로 잉태되었다 그랬죠? 성령으로 잉태된 것입니다. 이 사실이 성경에 기록되어 있기 때문에 우리에게 확실한 진리가 되는 것입니다. 그럼 죄의 문제가 해결되기 위해서, 죽음의 문제가 해결되기 위해서는 두 가지가 해결돼야 합니다. 첫 번째는 죄의 값을 지불해야 합니다. 그런데 그 어느 인간도 이것을 지불할 능력이 없습니다. 그래서 우리에게는 예수 그리스도가 필요합니다. 두 번째입니다. 율법에 100% 순종해야 합니다. 근데 그것도 불가능합니다. 그래서 우리는 온전한 의의 주가 되신 예수님이 필요한 것입니다. 그래서 영감의 글은 우리에게 이렇게 권면합니다. 믿음으로 말미암는 구원은 인간이 스스로 힘으로 할 수 없는 것을 어떻게 믿는 거예요? 인간을 위해 행하시는 하나님의 역사이심을 신뢰하는 것이다. 아멘입니다. 그래서 로마서 5장 8절은 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다라고 이야기하는 것입니다. 그리고 이어지는 로마서 5장 18절 19절에는 한 사람이 순종함으로 많은 사람이 무엇이 되었다라고 이야기합니까? 의인이 되었다라는 것입니다. 그래서 요한복음 1장 12절 13절 우리가 읽었던 말씀이죠. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게는 무슨 권세를 주셨다고요? 하나님의 자녀가 되는 권세입니다. 그런데 이것은 뭐로 안 된대요? 혈통으로나 육정으로 안 된대요. 그 말은 제가 재림교회 5대 신앙을 하고 있습니다.
그런데 제 아들이 목사 아들이라고 구원받을 수 있습니까? 없습니까? 없다는 거예요. 이 아이도 예수님을 개인적으로 만나고 개인 구주로 영접하는 물과 성령으로 침례를 경험하지 않으면 구원의 길이 없다는 사실을 인정하는 것입니다. 그래서 로마서 6장 3절에서 5절은 침례를 우리에게 소개하고 있는 것입니다. 침례를 우리에게 이렇게 이야기합니다. 침례는 뭐 하는 거다라고 이야기합니까? 죽는 것이다라고 이야기했습니다. 또 이어지는 말씀에 침례는 장사되는 것이다. 또 이어지는 말씀에 침례는 부활하는 것이다 라고 소개하는 것입니다. 이 내용을 그림으로 조금 더 편안하게 설명드리겠습니다. 그림을 보시면 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것처럼 우리도 예수님의 십자가 밑에서 내 죄를 모두 주님께 드리고자 하는 이 믿음의 결심이 있어야 우리가 죽겠다는 것입니다. 그리고 예수님이 죽으셨기 때문에 어디에 장사되셨습니까? 무덤에 장사가 되셨던 것처럼 우리가 침례를 받을 때 어디에 잠깁니까? 물속에 잠김으로 잠시 호흡이 멈춰서는 것을 상징적으로 배우게 되는 것입니다. 그리고 우리 예수님이 3일 만에 부활하신 것처럼 다시 물에서 끌어올리게 될 때 우리가 다시 뭐 하게 되는 겁니까? 살아나게 되는 것을 의미하는 것이 바로 침례입니다. 오늘 많은 개신교에서는 이 침례를 세례로 이야기하며 물을 뿌립니다. 그러나 성경적으로 우리가 믿음으로 바라볼 때 우리 죄가 없으신 예수님이 침례 요한에게 무엇을 받으셨지요? 침례를 받으셨습니다. 곧 물에서 올라오셨다라는 말씀으로 물에 잠기고 일어나신 침례를 받으심을 의미하는 것입니다. 제가 2년 전 필리핀에 선교 전도회를 갔습니다. 강사 목사로 일주일 동안 말씀을 전하고 오늘처럼 목요일 저녁 침례 결심의 시간이 되었습니다. 수백 명의 결심자들이 앞으로 밀려나오기 시작했습니다. 그런데 예배가 마치고 한 젊은 처녀가 저에게 찾아와 이렇게 이야기하는 것입니다. 목사님, 제가 사실 몸을 파는 여자입니다. 지금 제 뱃속에 있는 아이가 아빠가 누구인지도 모르는 사람입니다. 저 같은 사람도 예수님을 믿고 침례를 받을 수 있습니까? 제가 그때 그 여인에게 했던 말씀이 있습니다. 물은 구원하는 편이 침례라. 육체의 더러운 것을 제거하는 것이 아니요 오직 선한 양심이 하나님을 향해 찾아가는 것이라. 침례는 성령의 역사하심이 없으면 내 의지로 받을 수 있는 것이 아닙니다. 하나님께서 나를 책임져 주실 분임을 믿는다면 믿음으로 전진하는 것입니다. 그래서 그 여인이 침례를 받았습니다. 얼마나 펑펑 울었는지 몰라요. 하나님을 찬양했습니다. 어느 날 저녁 성경에 니고데모라고 하는 한 사람이 예수님을 찾아왔습니다. 어떻게 하나님의 나라에 들어갈 수 있습니까? 라는 질문에 거듭나야 한다라고 이야기하셨고 그 거듭나는 원리를 이야기하며 물과 성령으로 침례를 받으라고 가르쳐 주셨습니다. 하나님의 자녀로 태어나는 원리를 그림으로 살펴보겠습니다. 두 가지 출생이 있다고 그랬죠? 예수님은 무엇으로 잉태됐다라고 설명했습니까? 성령으로 잉태되었다라고 이야기했습니다. 그래서 하나님의 아들이 되셨고 하나님을 무엇이라 부를 수 있는 거예요? 아버지라고 부르게 된 것입니다. 그럼 인간은 무엇으로 태어났다라고 설명드렸죠? 죄인, 죄악으로 태어났다 그랬죠? 그러나 이 죄악으로 태어난 사람이 무엇으로 거듭나면 물과 성령으로 거듭나면 우리가 하나님의 자녀가 되므로 하나님을 무엇이라 부를 수 있습니까? 아버지라고 부를 수 있게 되는 것입니다. 그래서 이 도표를 자세히 살펴봅니다. 무엇으로 태어나야 되는 겁니까? 성령입니다. 그런데 우리 사람은 무엇으로 태어나라고 말씀하셨습니까? 물과 성령입니다. 그래서 우리는 예수님과 무엇이 되게 하신 거예요? 형제입니다. 하나님 안에서 물과 성령으로 거듭난 사람들을 무엇이라 부르는 거예요? 형제다라고 부르게 되는 것입니다. 오늘 이 약속의 말씀 베드로전서 3장 21절을 다시 읽겠습니다. 물은 예수 그리스도의 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 곧 무엇이라고요? 침례라. 너무나 중요한 말씀입니다. 이제부터 마음에 갈등이 생기는 구도자들이 있을 것입니다. 과연 이번 기회에 침례를 받아야 하나 말아야 하나, 다음 기회에 받아도 되지 않을까 생각되시거든 오늘 성령의 음성에 귀 기울이십시오. 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 오직 선한 양심이 하나님을 향해 찾아가는 것이다 라고 이야기합니다.
고린도전서 12장 3절의 말씀이죠. 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. 현대어 성경입니다. 성령의 도움 없이는 아무도 예수는 주님이시다라고 고백할 수 없다는 사실을 기억하십시오. 성령을 하나님의 은혜로 침례받으셨습니까? 이렇게 질문하면 많은 분들이 고민을 합니다. 그런데 물로 침례받으셨습니까? 아멘 하실 수 있겠습니까? 아멘이죠? 그런데 이 두 가지 질문은 같은 질문입니다. 왜냐하면 물로 침례를 받은 모든 사람들은 성령의 인도하심이 없으면 그곳에 아무도 들어갈 수 없음을 이야기하고 있기 때문입니다. 여기 성경 말씀을 보십시오. 진리의 성령이 하시는 원리를 이렇게 소개합니다. 진리를 깨닫게 하실 것입니다. 두 번째는 성도를 진리로 인도하실 것입니다. 그리고 그 성도를 진리에 순종하게 만들어 주실 것입니다. 오늘 우리가 한 영상을 또 볼 것입니다. 이 영상은 전 세계에 침례를 받는 주의 백성들의 사진을 영상으로 만든 것입니다. 근데 이 영상의 특징을 보시면 그 사람들의 표정을 보십시오. 암울하고 고통과 슬픔에 잠겨 있지 않고 모두가 기쁨과 환희와 감사에 가득 차 있습니다. 그 영상을 한번 같이 보겠습니다. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. Fall like fire, soar like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. There are higher heights, there are deeper seas. Whatever you need to do, Lord, do in me. The glory of God, it fills my life, and I will never be the same again. No, I will never be the same again. Fall like fire, soar like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn
너무 감사한 영상이죠? 제가 전에 있던 한 교회에 한 성도님이 교회에 오셨습니다. 열심히 세상에서 살다가 아버지의 품이 그리워왔습니다. 성경을 6개월 이상 배우시고 침례 결심을 뒤로 미루시는 겁니다. 다음에 하겠습니다. 다음에 하겠습니다. 그리고 점점 교회에 오는 발걸음도 뜸해지던 어느 날 사건이 터졌습니다. 5천만 원 벌금형이 떨어진 것입니다. 사고가 쳤어요. 사고가 났어요. 목사님 도와주십시오. 제가 해결할 수 있는 방법이 없어서 함께 금식 기도하며 2주 동안 하루 3시간씩 함께 자리에 앉아 예배하고 기도했습니다. 시간이 없기 때문에 그 긴 이야기를 할 수 없지만 하나님이 해결하셨어요. 그리고 그 이후에 그분이 교회를 출석하며 새벽 기도까지 나오며 한 안식일 이렇게 믿음의 고백을 합니다. 본인이 태어나서 처음으로 감사헌금을 냈다는 거예요. 하나님께 감사했다는 것입니다. 아멘이죠? 근데 그날 제가 서울에 출장이 있어서 올라갔는데 갑자기 가는 길에 전화가 온 것입니다. 그 성도님이 그 자리에 그냥 앉아 있는데 술 취한 사람이 막걸리를 얼굴에 붓고 있는 힘껏 얼굴을 강타해서 그 블록에 그 모서리에 머리가 찍혀서 11바늘을 꼬맬 만큼 머리가 터진 것입니다. 언제요? 처음으로 감사헌금을 낸 날 말입니다. 제가 너무 깜짝 놀라 달려갔습니다. 괜찮으십니까? 아니나 다를까 마음에 갈등이 생긴 거예요. 하나님 열심히 믿으려고 했더니 이게 아닌가 봐요 이야기하는 것입니다. 그래서 제가 흔들리지 않는 믿음을 달라고 기도했습니다. 이후 3개월이 또 지났습니다. 다시 교회를 차츰차츰 나오기 시작하던 어느 날 제가 또 어디 출장을 가는 일이 있어 올라가는데 전화가 왔습니다. 목사님 교통사고입니다. 그래서 제가 마음이 출렁 가라앉아서 무슨 일인가 봤더니 또 이 성도님인 거예요. 떡집을 하시는 분인데 떡을 나르기 위해 가는데 사거리에서 서 있는데 맞은편에 있는 차가 그대로 달려와서 정면 충돌한 것입니다. 이 사진이 그 사진입니다. 병원에 갔는데 차가 폐차할 지경으로 터졌는데 사람이 안 다친 것입니다. 그래서 제가 호소했습니다. 지금 바로 이 시간 결심하십시오. 하나님을 믿기로 하나님이 나의 구주이심을 고백하십시오. 하나님이 우리 성도님의 인생을 책임져 주실 것입니다. 아멘입니까? 그리고 침례를 받았습니다. 그리고 지금도 열심히 교회를 다니는 집사가 되어 하나님의 교회를 섬기고 있습니다. 여기 한쪽이 제가 5살 때, 요 한쪽이 제 첫째 아이 5살 때입니다. 닮았습니까? 붕어빵 같죠? 어느 날 이 아이가 장난기 가득한 표정을 가지고 엄마가 냉장고를 쫙 열었는데 그 안에 본인이 먹고 싶은 치즈와 캔디가 눈에 보이자 엄마가 자르는 시간에 살금살금 걸어가는 모습이 제 눈에 포착되었습니다. 얼마나 귀여운지. 근데 이 조그만 키에 그 문을 열려고 하니 열려요 안 열려요? 열리지 않죠? 깜짝 놀랐어요. 어디서 그런 기발한 아이디어가 생각났는지 갑자기 의자를 가져다가 그 문 앞에 비치하고 거기에 올라가 그 문을 열려고 하는 것입니다. 그런데 문이 열려요 안 열려요? 지금 이 사진을 보십시오. 이 사진을 보십시오. 이 사진이 넘어가야 돼요. 이 사진이 사진이 없군요. 이 사진 속에 이 장면을 보시면 이 아이가 그 문을 닫고 열려고 하니 열리지 않는 것입니다. 우리 인생의 문제도 이와 같습니다. 내가 그 문제를 해결하려고 하면 해결되지 않는 것입니다. 믿음의 하늘 가족 여러분, 십자가로 나아갑시다. 십자가를 멀리서 보면 얼마나 작은지 몰라요. 근데 그 십자가에 가까이 나아가면 그 십자가는 점점 커지고 나는 작아지는 것을 경험하게 될 것입니다. 신앙에 결심하는 시간입니다. 하나님 아버지 손에 다 맡깁니다. 우리 믿음의 결심 함께 하시겠습니까? 지금부터 이 결심에 동참하시는 분들은 자리에서 일어나시길 바랍니다. 하나님, 사랑하는 나의 남편을 하나님 아버지의 손에 다 맡깁니다. 우리 방송으로 보고 계신 분들도 결심하시면 일어나시길 바랍니다. 하나님, 나의 사랑하는 아내를 하나님 아버지 손에 다 맡깁니다. 결심하신 분들은 일어서십시오. 하나님, 사랑하는 나의 부모님을 하나님 아버지 손에 맡깁니다. 결심하실 분들은 일어나십시오. 그리고 하나님, 나의 자녀들을 하나님 손에 맡기겠습니다.
결심하시는 분들은 일어나십시오. 그리고 나의 직장 생활과 나의 모든 사업을 하나님 아버지의 손에 맡기겠다고 결심하시는 분들은 일어나십시오. 그리고 하나님, 나의 건강을 하나님 아버지 손에 맡기겠다고 결심하시는 분들은 일어나십시오. 지금 방송으로 보시고 각 가정에서 보시는 분들도 일어나십시오. 그리고 인생의 불안한 미래와 염려를 하나님 아버지 손에 다 맡기기로 결심하시는 분들은 일어나십시오. 그리고 오늘 나의 모든 인생의 문제와 죄의 문제를 주님께 맡김으로 물과 성령으로 침례를 받기로 결심하시는 분들은 다시 일어나십시오. 오늘 제 손에는 지금 온라인 전도회로 참석하고 있는 우리 구도자들 명단이 들어와 있습니다. 다 들어온 것은 아니지만 그 이름을 한 명씩 호명하고자 합니다. 청주중앙교회 오정균 성도님 부부 결심하십시오. 대전 동북교회 김주돈 성도와 함께하는 새신자 성도 여러분 고민하지 마십시오. 합덕교회 유주경 성도, 조항아 성도, 유영식 성도님 결심하십시오. 서해 삼육고등학교의 이지하 성도님 결심하십시오. 신창교회 맹추자 서광석 권명순 성도님 결심하십시오. 청주 서북교회 임판수 성도님 하나님이 부르십니다. 결심하십시오. 고덕교회 문강 김정자 김규울 김초은 성도 여러분 결심하십시오. 그 결심을 하나님이 붙들어 주실 것입니다. 하나님께서 함께 주실 것입니다. 우리의 모든 문제를 하나님께 맡기심으로 결심하십시오. 우리 그 결심을 이 찬양으로 함께 하나님께 드리겠습니다. 좋으신 하나님 함께 찬양하겠습니다. 좋으신 하나님, 좋으신 하나님, 참 좋으신 나의 하나님, 복음의 빛으로 소망을 주시는 참 좋으신 나의 하나님, 진리의 백성을 진리의 백성을 보호해 주시는 참 좋으신 나의 하나님, 참 좋으신 나의 하나님, 참 좋으신 나의 하나님. 우리 두 손을 가슴에 모으겠습니다. 우리 방송으로 듣고 계신 모든 분들도 우리 두 손을 가슴에 모아주시기 바랍니다. 하나님, 우리 아버지, 우리의 가족을, 우리의 자녀를 하나님께 맡깁니다. 우리의 건강을 하나님께 맡깁니다. 우리 직장의 문제를 하나님께 맡깁니다. 주여 인도하여 주옵소서. 이 시간 성령의 음성으로 침례를 결심한 주의 백성들의 그 결심을 붙들어 주셔서 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 복음의 기별을 나의 기별로 받아들일 수 있는 선물을 허락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.